Yes, welcome back. In previous lecture, we have discussed about vertical and horizontal deflection system. We know the function of vertical and horizontal deflection system is to deflect electron beam vertically and horizontally respectively, so that we get two-dimensional figure, two-dimensional diagram, two-dimensional waveform on the screen of CRO. Yes, we know there are five important components in CRO. We have studied first component, that is CRT. What is the function of CRT? The function of CRT is to produce electron beam and convert that electron beam into the visible spot. What is the function of vertical and horizontal deflection system? The function of vertical and horizontal deflection system is to deflect that electron beam vertically or horizontally. Generally, we give input to the vertical deflection system, that is known as Y channel, and the input given to that Y channel is known as Y input. As we apply Y input, the deflection of electron beam takes place vertically with the function of your unknown input signal. To deflect electron beam horizontally, we apply horizontal signal. Horizontal signal means time-based signal. And that time-based signal is generated with the help of time-based generator. In previous lecture, we discussed what is the function of time-based generator, how time-based signal is generated with the help of time-based generator, how time-based generator is controlled with the help of trigger circuit. In time-based generator, we generate sawtooth waveform as shown in this figure. This sawtooth waveform is applied to the horizontal deflecting plate of CRT and electron beam get deflected horizontally. At the same time, we have already applied Y input. Therefore, now that electron beam deflects with the function of vertical and horizontal input. Therefore, we get two-dimensional figure on the screen of CRT or on the screen of your CRO. Okay, this is the function of CRT, vertical deflection system and horizontal deflection system. Right now, we are just discussing about the fourth important component of CRO is your power supply. See here, as you know, there are two power supply in your CRO. One is ST power supply and second one is LT power supply. ST power supply is needed for the functioning of CRT. We know to increase the speed or velocity of electron beam so that highly speedily electron beam may strike on the phosphorus screen, because it is the property of phosphorus or fluorescent material. When high velocity electron beam strikes on it, it absorbs the energy from high speed electron beam and convert that energy in the form of light energy or light spot. Therefore, we have to increase the speed or velocity of your electron beam, and for this purpose, we have to apply very high voltage to the final accelerating anode. Generally, we use very high positive voltage. As you know, electrons are negative, therefore they must get attracted heavily towards the positively heavily positively charged your final accelerating anode. And for this purpose, we apply very high positive voltage to the final accelerating anode. Got it? Yes. I have shown here the power supply which is required for the other part of the CRO. We know there are different circuitry. For example, trigger circuit is there, time-based generator is there, vertical pre-amplifier, power amplifier, horizontal pre-amplifier, horizontal para-amplifier, horizontal power amplifier. There are a number of these circuits and we need different power supply for the functioning of these circuits. And for this purpose, we use different supply voltages. Here is the transformer. This is your transformer. 230 volt AC is given to the transformer. This is the multi
primary and multi-secondary transformer. That is, it has more than one primary winding and more than one secondary winding, so that we can apply 230 volt ACR, 215 volt ACR, 115 volt ACR, 100 volt AC. Here you are getting 90 volt AC at secondary or 6 or 60 volt, not 6. This is your 60 volt. 60 volt AC, 12 volt AC, 18 volt AC or 9 volt AC. This AC is get converted into DC because for the functioning of different parts or circuits of CRO, we need DC power supply. If in some circuits we need 190 volt unregulated power, in some circuit we need 95 volt regulated power, in some circuit we need 20 volt, 12 volt, 18 volt or 5 volt regulated power. Therefore, we are using to convert this AC into DC. For this purpose, we use a full wave rectifier. You know what is rectifier? Rectifier is electronic device which convert AC into DC. What is regulated and what is unregulated? We have studied in previous year. In regulated power supply, we use regulator at the output of filter circuit. What is rectifier? Rectifier convert AC into DC. What is filter? Filter out the unwanted AC component at the output of rectifier, and then we regulate it with the help of regulator circuit, and that output is the regulated output. Somewhere we need unregulated power also, and here we are just using unregulated power of 190 volt for the particular circuit of your CRO, where somewhere we are using 95 volt regulated. In some circuit we are using 20 volt, 12 volt, 18 volt or 5 volt respectively. This is your power supply, LT power supply. ST power supply is applied to the CRT, that is to the final accelerating anode of CRT. Got it? पुन्हा एकदा सांगतो. आपण आधीच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं की CRO मध्ये 5 इम्पॉर्टंट महत्वाचे कॉम्पोनंट असतात. कोणते कोणते 5 कॉम्पोनंट असतात पहा, माझ्यासोबत राहा. पहिला कॉम्पोनंट असतो CRT, दुसरा कॉम्पोनंट असतो व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम, तिसरा कॉम्पोनंट असतो तुमचा हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम, चौथा कॉम्पोनंट आहे तुमचा पॉवर सप्लाय आणि पाचवा कॉम्पोनंट आहे तुमचं ब्लँकिंग सर्किट. लक्षात घ्या मित्रांनो, सगळे पार्ट्स मी आता एकत्र करेल आणि CRO तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवेल. CRT मध्ये काय होतं तुम्हाला माहिती आहे? CRT मध्ये आपण इलेक्ट्रॉन बीम तयार करतो, तिचा वेग वाढवतो. वाढलेली वेग ही वेगवान इलेक्ट्रॉन बीम जी आहे ती फॉस्फरस किंवा फ्लोरोसनच्या पडद्यावरती आदळते. जेव्हा वेगवान इलेक्ट्रॉन बीम फ्लोरोसन किंवा फॉस्फरसच्या मटेरियलवरती आदळते तेव्हा त्या इलेक्ट्रॉन बीमचं रूपांतर डोळ्यांना दिसणाऱ्या स्पॉट मध्ये, विजिबल स्पॉट मध्ये होतं. हा जो विजिबल स्पॉट आहे याला आपण व्हर्टिकली किंवा हॉरिझॉन्टली डिफ्लेक्ट करू शकतो, आणि फॉर दिस पर्पज यासाठी आपल्याला 2 डिफ्लेक्टिंग सिस्टीम तिथं वापरायला लागतात. एक व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम आणि दुसरी हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम. व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीमला आपण वाय इनपुट किंवा वाय डिफ्लेक्शन सिस्टीम असं म्हणूया. हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीमला आपण एक्स इनपुट किंवा एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टीम असं म्हणूया. इन जनरल सामान्यतः CRO हा व्होल्टेज मोजणारा डिव्हाइस आहे. त्याला इनपुट तुम्ही जेव्हा देतात ते इनपुट नेहमी वाय ला म्हणजे व्हर्टिकलला देतात. इनपुट दिलं की तुम्ही इनपुट लावल्याबरोबर त्या व्हर्टिकल एम्प्लिफायर आणि डिले लाईन मार्फत तो सिग्नल व्हर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेटला येतो. व्हर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट CRT मध्ये आडव्या बसवलेल्या असतात. ह्या प्लेटला इनपुट दिलं की इलेक्ट्रॉन बीम वर खाली शिफ्ट होते, हे आपल्याला माहिती आहे. फक्त वर खाली शिफ्ट होऊन चालणार नाही, ती इलेक्ट्रॉन बीम डावीकडून उजवीकडे पण शिफ्ट झाली पाहिजे. नाहीतर मी प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की फक्त जर वर खाली शिफ्ट झाली तर तुम्हाला फक्त अशी व्हर्टिकल लाईन तिथं मिळेल, आणि व्हर्टिकल लाईन मिळाली की आपल्याला त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं मोजमापन करता येणार नाही. ओके, म्हणून आपल्याला जसं इनपुट आहे तसं आउटपुट जर पाहायचं असेल, तसं आउटपुट आपल्याला मिळायचं असेल, 2 डायमेन्शनल आउटपुट मिळायचं असेल तर एक्स ला सुद्धा तुम्हाला इनपुट द्यायला लागेल, आणि त्यासाठी आपण हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम वापरतो. हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मध्ये वेळेचा अक्ष तयार करण्यासाठी किंवा
टाइम म्हणजे हॉरिझॉन्टली आपल्याला इलेक्ट्रॉन बीमला डिफ्लेक्ट करण्यासाठी सॉटूथ जनरेटर किंवा सॉटूथ वेव्हची आवश्यकता असते. त्यासाठी आपण सॉटूथ जनरेटर किंवा त्याला आपण टाइम बेस्ड जनरेटर असं म्हणतो. त्या टाइम बेस्ड जनरेटरच्या सहाय्याने अशा प्रकारच्या सॉटूथ वेव्हफॉर्म तिथं तयार केल्या जातात. या सॉटूथ वेव्हफॉर्म मध्ये ती जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे ती हॉरिझॉन्टली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जी आहे ती डिफ्लेक्ट होते आणि अशा प्रकारे आपल्याला CROच्या स्क्रीनवरती जसं इनपुट तसं आउटपुट 2 डायमेन्शनल visible image of electrical signal is shown on the screen of your CRO. म्हणजे आपल्याला त्या इलेक्ट्रिकल प्रतिमेचं रूपांतर डोळ्यांना दिसणाऱ्या अशा प्रतिमेमध्ये करून मिळतं. ही सगळी क्रिया होण्यासाठी आपल्याला व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम, हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम आणि CRT या तिघांचं थोडंसं सिंक्रोनाइज होणं आवश्यक असतं. चौथा घटक जो आपल्याला दिसत नाही पण तिथं असतो तो म्हणजे पॉवर सप्लाय. What is power supply? Which supplies the power to the different part of your CRO, that is your oscilloscope. ऑसिलोस्कोपच्या वेगवेगळ्या भागांना आपल्याला वेगवेगळे पॉवरची गरज असते. काही ठिकाणी आपल्याला अनरेग्युलेटेड पॉवर दिलं तरी चालतं, काही ठिकाणी आपल्याला रेग्युलेटेड पॉवरची आवश्यकता असते. आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्सफॉर्मर हा स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन प्रकारचा असतो. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आपण वापरतो. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर वापरला हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे तो मल्टी प्रायमरी असलेला आणि मल्टी सेकंडरी असलेला ट्रान्सफॉर्मर आहे. म्हणजे इथं प्रायमरीचे अनेक वाइंडिंग आहेत, सेकंडरीचे जास्त वाइंडिंग आहेत. असा ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला तयार करता येतो. मल्टी टॅप ट्रान्सफॉर्मर त्याला आपण म्हणतो. ओके, आता इथं 90 व्होल्ट एसी सेकंडरीला मिळालं, 60 व्होल्ट एसी आहे, 12 व्होल्ट एसी आहे, 18 व्होल्ट एसी आहे, 9 व्होल्ट एसी. लक्षात घ्या एसी आहे. या एसीचं रूपांतर डीसी मध्ये करायचं असेल तर तुम्हाला रेक्टिफायर वापरावं लागतं. 11वीत आपण शिकलो की रेक्टिफायर हे असं सर्किट आहे जे एसीचं रूपांतर डीसी मध्ये करतं. हा डीसी जो मिळतो तो प्युअर डीसी नाहीये, त्याच्यामध्ये काही अनवॉन्टेड एसी कॉम्पोनंट असतात. ते एसी कॉम्पोनंटला फिल्टर आउट करण्यासाठी आपण फिल्टर सर्किट वापरतो. आपण पाहिलं फिल्टर काय असतं, वेगवेगळे टाइप्स त्याचे पाहिले. राईट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द फिल्टर. ओके, फिल्टरच्या आउटपुटला तुम्हाला जवळपास शुद्ध डीसी मिळतो. त्याला रेग्युलेट करण्यासाठी, रेग्युलेट मीन्स इव्हन देयर इज चेंज इन लाईन व्होल्टेज ऑर द लोड करंट, इट्स आउटपुट मस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट. जरी आपले इनपुटचं व्होल्टेज कमी झालं किंवा आउटपुटचं लोड करंट बदलला तरी त्याचं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे. त्यासाठी आपण रेग्युलेटर वापरतो. जिनर डायोड रेग्युलेटर असेल किंवा ट्रान्झिस्टर रेग्युलेटर असेल किंवा आयसी रेग्युलेटर असेल, कुठला तरी रेग्युलेटर तिथं आपण जोडतो आणि त्यापासून मिळणारं जे आउटपुट आहे त्याला आपण म्हणतो रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. ओके, मग काही ठिकाणी सीआरओ मध्ये तुम्हाला अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय चालतो. 190 व्होल्टचा अनरेग्युलेटेड पॉवर काही सर्किटला लागतं, काही सर्किटला 95 व्होल्ट मात्र रेग्युलेटर पाहिजे. काही ठिकाणी 20 व्होल्ट रेग्युलेटेड, काही ठिकाणी 12 व्होल्ट रेग्युलेटेड, काही ठिकाणी 18 किंवा 5 व्होल्ट रेग्युलेटेड सप्लायची आवश्यकता असते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या सर्किटना वेगवेगळे सप्लाय व्होल्टेज पुरवण्याचं काम हा पॉवर सप्लाय जो भाग आहे, चौथा जो कॉम्पोनंट आहे. विदाउट पॉवर सप्लाय वी कॅनॉट गो अहेड. पॉवर सप्लाय बंद पडला तर पूर्ण सीआरओ बंद असेल. म्हणून पॉवर सप्लाय इज द इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट. इट इज द ऑक्झिलरी डिव्हाइस, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट इन युअर सीआरओ. ओके, हा झाला तुमचा चौथा कॉम्पोनंट. याच्यामध्ये फक्त मी एलटी सप्लाय दाखवलेलं आहे. हे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ओनली एलटी सप्लाय इज गिवन हिअर. What is about ST supply? ST supply is needed to the final accelerating anode of CRT. ST supply कुठे लागतो आपल्याला? त्या CRTच्या शेवटच्या ऍक्सेलरेटिंग एनोड साठी लागतो. कारण शेवटच्या ऍक्सेलरेटिंग एनोडला जास्त पॉझिटिव्ह व्होल्टेजची गरज असते की जेणेकरून इलेक्ट्रॉन जे आहेत, इलेक्ट्रॉन गन पासून तयार होणारे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते अतिशय वेगाने त्या फ्लोरोसंट किंवा तुमच्या फॉस्फरसच्या पडद्यावरती आदळावेत. त्यासाठी खूप जास्त पॉझिटिव्ह व्होल्टेज शेवटच्या ऍक्सेलरेटिंग एनोडला आपण देतो आणि त्यासाठी आपण एसटी सप्लाय वापरतो. त्यामुळे त्याची व्हेलॉसिटी वाढते इलेक्ट्रॉन गन बीमची आणि ती वेगवान इलेक्ट्रॉन बीम तुमच्या फॉस्फरसच्या पडद्यावरती स्ट्राईक होते आणि त्या बीमचं रूपांतर डोळ्यांना दिसणाऱ्या बिंदूमध्ये होतं. हा जो बिंदू आहे तो व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मुळे वर खाली शिफ्ट करता येतो. हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मुळे त्याला डावीकडून उजवीकडे फिरवता येतो आणि आपल्याला सीआरओच्या पडद्यावरती द्विमितीय चित्र, 2 डायमेन्शनल पिक्चर जे आहे ते मिळतं. मला वाटतं सीआरओची आयडिया जवळपास तुमची क्लिअर झाली असेल. आता पाचवा जो कॉम्पोनंट आहे तो सांगून देतो, म्हणजे सीआरओचा ब्लॉक डायग्राम तुमच्या लक्षात येईल.
The fifth component which is used in your CRO is blanking circuit. See here, what is blanking circuit? I have already explained in previous lecture also what is the function of blanking circuit. ब्लँकिंग सर्किट काय असतं ते समजून घ्या. मी मगाशी सांगितलं की सीआरओच्या पडद्यावर हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन येणं आवश्यक आहे. आपण गेल्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं की समजा हा इनपुट आहे, हा इनपुट सीआरओच्या पडद्यावर तुम्हाला मिळवायचा असेल, जर तुम्ही हॉरिझॉन्टल इनपुट सिग्नल दिलेला नसेल तर फक्त तुम्हाला ही आरव्ही लाईन मिळेल. ही आरव्ही लाईन म्हणजे काही इनपुट नाहीये. आपल्याला त्याचं डिफ्लेक्शन जे ते हॉरिझॉन्टली पण करायचं आहे. हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन करण्यासाठी आपण काय वापरतो बाळांनो, तर आपण त्या ठिकाणी वापरतो टाइम बेस. हा जो टाइम बेस ऍक्सिस, टाइम बेसचा जो सिग्नल आहे, हॉरिझॉन्टल सिग्नल जो आहे, तो हॉरिझॉन्टल सिग्नल आपण वापरतो. या हॉरिझॉन्टल सिग्नल मुळे काय होतं, ही जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे ती हॉरिझॉन्टली सुद्धा डिफ्लेक्ट होते. म्हणजे व्हर्टिकली तर डिफ्लेक्ट होते, पण याच्यामुळे ती हॉरिझॉन्टली पण डिफ्लेक्ट होते. पहा, या सिग्नल मुळे ती हॉरिझॉन्टली पण डिफ्लेक्ट होते. आणि आपल्याला सीआरओच्या पडद्यावरती जसं इनपुट आहे तसं आउटपुट मिळतं. लक्षात घ्या. म्हणजे या इलेक्ट्रॉन बीमला डावीकडून उजवीकडे शिफ्ट करण्यासाठी आपल्याला टाइम बेस किंवा हॉरिझॉन्टल सिग्नलची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी आपण सीआरओ मध्ये टाइम बेस जनरेटर वापरतो. ही जी वेव्हफॉर्म आहे बाळांनो, ही वेव्हफॉर्म याला आपण म्हणतो ट्रेस. ही जी वेव्हफॉर्म याला काय म्हणतो आपण, ट्रेस. दिस इज नोन ॲज ट्रेस. In the trace period, the electron beam is deflecting from left to right. In retrace period, this electron beam comes to left and starts its deflection from left to right. This is your retrace line. We have to blank out this retrace line. आपल्याला हा जो रिट्रेस आहे ना, तर काय होईल, सो ती चालली इलेक्ट्रॉन बीम आता मागे चालली, आता पुन्हा येईल बरं का, असं व्हायला नको. there should not be any flicker. Therefore we have to blank it out this retrace time period. आणि हा रिट्रेस कालावधी ब्लँक आउट करण्यासाठी वी नीड द ब्लँकिंग सर्किट. यासाठी आपण काय वापरतो बाळांनो, ब्लँकिंग सर्किट वापरतो. अशा पद्धतीने सीआरओचा जो ब्लॉक डायग्राम आहे, पूर्ण ब्लॉक डायग्राम मी तुम्हाला सांगितला. पुन्हा 1 मिनिट सीआरओच्या ब्लॉक डायग्रामला देतो आणि आपण आपला जो पुढचा टॉपिक आहे, सीआरओचा जो पुढचा टॉपिक आहे त्याकडे वळतो. What is CRO? CRO is cathode ray oscilloscope. Why it is known as cathode ray oscilloscope? Because it consists of CRT. What is CRT? CRT is cathode ray tube. What is cathode ray tube? It produces the ray of cathode. What is cathode? Cathode is nothing but one of the element when it get heated due to the filament or heater, it emits the electron. These emitted electrons are controlled by control grid and then it is accelerated by accelerating and focusing and final accelerating anode. The set of all these components is known as electron gun. Electron gun produces the electron beam and the speed of that electron beam is very high. When high velocity electron beam strikes on the fluorescent screen convert that electron beam into the visible spot. This is the action what happens in your CRO. Therefore it is known as cathode ray oscilloscope. I think idea is clear to you. मला वाटतं तुम्हाला ही आयडिया क्लिअर झाली असेल. सीआरओला सीआरओ का म्हणतात, कारण त्याच्यात कॅथोड रे ट्यूब वापरतात. कॅथोड रे ट्यूब मध्ये काय असतं, एक कॅथोड असतो, त्या कॅथोड मध्ये तिथे किरण तयार होतात, म्हणजे इलेक्ट्रॉन तयार होतात. हे स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉनला एका किरणच्या रूपात कन्व्हर्ट केलं जातं, म्हणजे एका बीमच्या रूपात त्याला कन्व्हर्ट केलं जातं. ही इलेक्ट्रॉन बीमचा स्पीड वाढवला जातो, त्याची इंटेन्सिटी, त्याचं फोकसिंग करण्यासाठी कंट्रोल आणि फोकसिंग एनोड तिथं असतात. त्याचं स्पीड वाढवण्यासाठी प्री ऍक्सेलरेटिंग एनोड, फायनल ऍक्सेलरेटिंग एनोड तिथं असतात. आणि अशा पद्धतीने खूप जास्त वेगवान इलेक्ट्रॉन बीम पडद्यावरती आदळली की तिचं रूपांतर डोळ्यांना दिसणाऱ्या बिंदूमध्ये होतं. ह्या बिंदूला आपण व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीमच्या सहाय्याने वर खाली डिफ्लेक्ट करतो.
हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीमच्या सहाय्याने डावीकडून उजवीकडे डिफ्लेक्ट करतो. हे सगळं करण्यासाठी त्याच्यामध्ये जे सर्किट असतात त्याला पॉवर सप्लायची गरज असते. त्यासाठी 2 पॉवर सप्लाय वापरतो, एक एसटी पॉवर सप्लाय, एक एलटी पॉवर सप्लाय. एलटी पॉवर सप्लाय इथे मी दाखवलेला आहे, वेगवेगळे व्होल्टेजेस वेगवेगळ्या सर्किटला लागतात ते पुरवतो. एसटी पॉवर सप्लाय सीआरटीच्या फायनल ऍक्सेलरेटिंग एनोडला खूप जास्त पॉझिटिव्ह व्होल्टेज देण्याचं काम करतं. इलेक्ट्रॉन बीमला डावीकडून उजवीकडे जाण्याचा जी पद्धत असते त्याला ट्रेस असं म्हणतो, पण उजवीकडून डावीकडे तिला आणावं लागतं. हे उजवीकडून डावीकडे जेव्हा ती येते ती आपल्या डोळ्यांना दिसता कामा नाही, त्याला त्यावेळेस अदृश्य करण्यासाठी, तिला आपल्याला दिसणार नाही अशा पद्धतीने तिची रचना करण्यासाठी आपण ब्लँकिंग सर्किट तिथं वापरतो. अशा पद्धतीने सीआरओ तुमचा काम करतो. मला वाटतं सीआरओ कसा काम करतो तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता आपण थोडस पुढे जाऊया. तुम्ही सगळ्यांनी सीआरओ 11वीत पाहिला असेल. पाहिला नसेल तर तुम्ही गुगलवरती ज्या सीआरओ टाईप करा, सीआरओ तुम्हाला तिथं दिसेल. वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या आकाराचे सीआरओ आपल्या लॅबमध्ये जे सीआरओ ते बेसिक सीआरओ आहेत. 5 मेगाहर्टचे सीआरओ आपल्याकडे, मॅक्सिमम 15 मेगाहर्टचे कदाचित असतील. लक्षात घ्या, आपल्याकडे सीआरओ जे आहेत एकदम बेसिक मॉडेल आहेत. आता आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सीआरओ आलेले आहेत. एका बेसिक सीआरओचं फ्रंट पॅनल मी इथं दाखवलंय. फ्रंट पॅनल मीन्स व्हॉट? त्याचं अग्रफलक म्हणजे समोरचे जे बटन असतात. लक्षात घ्या, कोणतीही वस्तू, जसं तुम्ही मोबाईल घेतला, मोबाईल वापरता तुम्हाला माहिती पाहिजे त्याचं काय काम, त्याचं काय काम, त्याचं काय काम. मोबाईल घेतल्यानंतर 2 वर्षात आपण मोबाईल फेकतो. तोपर्यंत मी जर स्टडी केला, मी जर अभ्यास केला की या मुलाने किंवा या माणसाने त्या मोबाईलचे फंक्शन किती टक्के वापरले. लक्षात घ्या, असे अनेक मोबाईल उपभोक्ता आहेत की ज्यांनी त्या मोबाईलमध्ये असलेले फंक्शन जे आहेत त्यातले 25 ते 30% फंक्शनच्या वर वापरलेच नाहीत, पाहिलेच नाहीत, कारण त्यांना ते माहीतच नाही. आपल्याला सीआरओ मध्ये सुद्धा बरेचसे बटन माहीतच नसतात. आपल्या जे काही बटन आपण वापरतो तीच बटन माहिती असतात. एनिवे, सीआरओचा अभ्यास कोणतंही, फक्त नॉट ओनली सीआरओ, व्हाईल स्टडिंग एनी डिव्हाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस, you must know the function of each control in that device. त्या उपकरणाचे जे काही वेगवेगळे कंट्रोल्स असतात ते तुम्हाला माहित असले पाहिजेत. मी सगळे कंट्रोल जर शिकवत असेल तुम्हाला तर मी शिकवणं म्हणजे तुम्हाला कंट्रोल येतील असं नाही. अनलेस यू हॅव यूज दॅट कंट्रोल, तुम्ही जोपर्यंत ते वापरून बघत नाही. काल मला एक मी तुम्हाला माहिती, मी कोरोना सर्वे करतोय, त्या ठिकाणी MHMH ऍप मध्ये आम्हाला माहिती अपलोड करायला लागते. एका शिक्षकाचा फोन आला की सर ही माहिती कशी अपलोड करतात. माहिती अपलोड करण्यासाठी सगळं दिलेलं आहे, बट ही डोंट नो द फंक्शनिंग ऑफ दोज बटन्स. त्या बटनाचं फंक्शनच त्यांना माहित नव्हतं, त्यामुळे अडचण आली. आपल्याला प्रत्येक बटनाचं काम समजून घेणं आवश्यक असतं आणि त्यासाठी त्याचं फ्रंट पॅनल जे आहे ते माहीत असलं पाहिजे. मी आधीच सांगितलं की गुगलवरती जा, सीआरओचा फ्रंट पॅनल पहा, प्रत्येक बटनाचं काम तिथं दिलेलं असतं, ते वापरून पाहायला लागतं. तुम्ही जोपर्यंत वापरणार नाही तोपर्यंत, आता गुगलवरती रेडीमेड खाना खजाना चालू असतं. प्रत्यक्ष तुम्ही जोपर्यंत बनवत नाही तोपर्यंत तुम्हाला अडचणी समजत नाहीत किंवा तुम्हाला त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम ते लक्षात येत नाही. Therefore, I am just giving the idea of the buttons. You have to use them. तुम्हाला ते वापरायचे, वापरून पाहिजे प्रॅक्टिकली. तुम्हाला 100 मार्काचं प्रॅक्टिकल आहे. ते प्रॅक्टिकल काय आहे? सीआरओचं फ्रंट पॅनल काढा आणि पुढील बटनांची कामं सांगा. तुम्हाला ते बटनांची कामं सांगता आली पाहिजे. थिअरीमध्ये आपण 4 मार्कांसाठी प्रश्न विचारतो की ड्रॉ द ब्लॉक फ्रंट पॅनल कंट्रोल ऑफ सीआरओ अँड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ दिस अँड दॅट बटन. ओके, अशा पद्धतीचे प्रश्न असतात. तुम्हाला ते शिकायचे, फक्त प्रश्न पत्रिकेत उत्तर लिहिण्यासाठी नाही. इन फ्युचर व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दॅट डिव्हाइस यू मस्ट नो हाऊ टू यूज सीआरओ. तुम्हाला तो सीआरओ वापरता आला पाहिजे आणि वापरता येण्यासाठी त्याच्या बटनांची कामं तुम्हाला माहिती पाहिजेत. आणि यासाठी आपण सीआरओचं फ्रंट पॅनल घेतोय. सी द फ्रंट पॅनल ऑफ सीआरओ. हा काय तुमचा स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन. हा तुमचा स्क्रीन आहे. स्क्रीनवरती आपण वेव्हफॉर्म आणतो, त्याचं मेजरमेंट करतो. हे मेजरमेंट करण्यासाठी वेगवेगळे बटन असतात. मी आधीच सांगितलं, दिस इज द व्हेरी बेसिक सीआरओ मॉडेल. काय सीआरओचं एकदम बेसिक मॉडेल आहे, ते दाखवले. सगळे बटन मी तर दाखवलेले नाहीत. अनेक कंट्रोल तिथं असतात. सगळे कंट्रोल I can't show all these controls on the board.
सगळे कंट्रोल मी ह्या बोर्डवरती दाखवू शकत नाही. दिस इज माय लिमिटेशन. बट यू कॅन गो थ्रू द डिफरंट टाइप्स ऑफ डिफरंट वेबसाइट्स अँड यू विल गेट द ऑल बटन्स. तुम्हाला सगळे बटन तिथे मिळतील. सगळे बटनांचे काम तुम्हाला समजून घेता येईल. ओके, तुम्ही प्रयत्न करा, मीही प्रयत्न करतो सगळे बटन समजून घ्यायचे. ओके, सीआरओ ऑन ऑफ करायचं असेल तिथे एक टॉगल स्विच असतो. त्या टॉगल स्विचच्या सहाय्याने किंवा एक स्लाइड तुमचं एक स्लाइड बटन असतं, त्या बटनाच्या सहाय्याने ऑन ऑफ तुम्हाला सीआरओ करता येतो. तिथे एक इंडिकेटर असतो, तो इंडिकेटर दाखवतो की सीआरओ काय झाला तुमचा, ऑन झाला. सीआरओ ऑन झाला की जनरली सीआरओच्या पडद्यावरती आडवी रेषा येते. अशी एक आडवी रेषा सीआरओच्या पडद्यावरती येते. होते ब्लिंक करते, ती आडवी रेषा येते. ही जी आडवी रेषा आहे, या आडवी रेषाला तुम्ही वर करू शकतात किंवा खाली करू शकतात. त्यासाठी तिथं बटन वापरलं असतं व्हर्टिकल पोझिशन. व्हर्टिकल पोझिशनच्या साहाय्याने त्या तिची बीम तुमच्या डोळ्यांनी दिसते, ती तुम्ही वर करू शकतात किंवा खाली करू शकतात. तिला तुम्ही डावीकडे करू शकतात किंवा उजवीकडे करू शकतात. त्यासाठी तिथं बटन असतं हॉरिझॉन्टल पोझिशन. लक्षात घ्या, मी बटन लगेच 3 बटन तुम्हाला मी सांगून दे, तुमच्या लक्षातही आलं नाही. ऑन ऑफ स्विच आहे, व्हर्टिकल पोझिशन, हॉरिझॉन्टल पोझिशन आहे. 2 बटन ऑलरेडी I have explained you these 2 buttons, that is intensity and focus. Focus means the focusing anode. फोकसिंग एनोड जो सीआरटी मध्ये आपण वापरतो, तो फोकसिंग एनोड त्याचं पॉझिटिव्ह व्होल्टेज कमी जास्त केलं की तुमच्या सीआरओच्या स्क्रीनवरती जी काही वेव्ह मिळेल, जी काही तुम्हाला डायग्राम मिळते किंवा सर्किट मिळतं किंवा जे काही तुम्हाला त्याचे वेव्हफॉर्म मिळेल, त्या वेव्हफॉर्मचं फोकसिंग तुम्हाला ऍडजस्ट करता येतं. ओके, याच्या सहाय्याने फोकसिंग तुम्ही ऍडजस्ट करणार. व्हॉट इज इंटेन्सिटी, तेही मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कंट्रोल ग्रीड. आपण सीआरटीच्या इलेक्ट्रॉन गन मध्ये कंट्रोल ग्रीड वापरलेली असते. कंट्रोल ग्रीडला लावलेला निगेटिव्ह व्होल्टेजला कमी जास्त करून आपल्याला त्याची इंटेन्सिटी काय करता येते. येस, वी कॅन कंट्रोल द इंटेन्सिटी ऑफ युअर सीआरओ. ओके, व्हर्टिकल पोझिशन ही जी वेव्हफॉर्म आहे, समजा आता हे व्हर्टिकल पोझिशन आपण बटन फिरवलं, हा सीआरओचा स्क्रीन आहे, ही वेव्हफॉर्म इथं होती. मी वरती केलं तर ही वेव्हफॉर्म कुठे जाईल, इथं जाईल. मी याला खाली केलं तर ही कुठे जाईल, खाली. ओके, आता जर समजा मला ही वेव्हफॉर्म डावीकडून उजवीकडे किंवा उजवीकडून डावीकडे शिफ्ट करायची आहे, येस यू कॅन शिफ्ट इट. त्यासाठी तिथं हॉरिझॉन्टल पोझिशन असतं. हे हॉरिझॉन्टल पोझिशनचं बटन आहे. ही वेव्हफॉर्म मला उजवीकडे शिफ्ट करायची, मी अशी शिफ्ट करू शकतो. ही वेव्हफॉर्म मला डावीकडे शिफ्ट करायची, मी अशी शिफ्ट करू शकतो. म्हणजे मला त्या वेव्हफॉर्मला डावीकडून उजवीकडे किंवा उजवीकडून शिफ्ट करायचं असेल तर हॉरिझॉन्टल पोझिशन आहे, वर खाली शिफ्ट करायचं असेल तर व्हर्टिकल पोझिशन आहे. ओके, आता हे जे 2 बटन जे आहेत ते महत्वाचे, ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. एक आहे होल्ड पर डिव्हिजन, दुसरा आहे टाइम पर डिव्हिजन. मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे. होल्ड पर डिव्हिजन इज द इनपुट अटेन्युएटर यूज इन व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम अँड टाइम पर डिव्हिजन इज द टाइम बेस्ड जनरेटर यूज इन युअर हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम. ओके, हे होल्ड पर डिव्हिजन काय दाखवतं, समजा तुम्ही इनपुट देता. इनपुट कशाला देतात बाळांनो, येस वायला देतात. वायला इनपुट दिलं, हे इनपुट असं दिलं, हे इनपुट दिलं. समजा आपण हे एसी नाही दाखवत, मी डीसी दाखवतो. समजा तुम्ही ही जी वेव्हफॉर्म आहे सुरुवातीला इथे होती, आता तुम्ही डीसी इनपुट दिलं. समजा डीसी इनपुट दिलं तुम्ही 10 व्होल्ट. सी हियर, आता मी जे सांगतो ते शांतपणे लक्षात घ्या. वी हॅव गिव्हन 10 व्होल्ट डीसी बाय मेजरिंग बाय मल्टीमीटर. मल्टीमीटरने मेजर केलं आपण, त्या सोर्सचं व्होल्टेज 10 व्होल्ट होतं. ओके, आता मी काय केलं, त्याच्या वाय इनपुटला ते 10 व्होल्ट दिलं. ऍक्च्युअली वी आर गोइंग टू मेजर सेम व्होल्टेज विथ द हेल्प ऑफ सीआरओ. वी आर जस्ट टॅलिंग इट. आपण फक्त टॅली करतोय. कसं करतोय ते बघा. 10 व्होल्ट मी इथं दिलेला आहे. समजा त्यावेळेस हे जे बटन आहे होल्ड पर डिव्हिजनचं बटन, ते आहे 5 व्होल्ट पर डिव्हिजनला. कशाला आहे ते, 5 व्होल्ट पर डिव्हिजनला. याचा अर्थ असा, जेव्हा तुम्ही 10 व्होल्ट तिथं लावतात, व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज कसं मोजतात याच्यामध्ये, आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिव्हिजन into hold per division scale. See here, number of division into hold per division scale. आपण व्होल्टेज माहिती आहे, ऑलरेडी हे व्होल्टेज माहिती आहे 10 व्होल्ट. ठीक आहे ना. समजा होल्ड पर डिव्हिजनचं बटन कितीला आहे, 5 व्होल्ट पर डिव्हिजन. हे पण माहिती आहे. आपल्याला काय माहित नाहीये, आपल्याला माहित नाहीये नंबर ऑफ डिव्हिजन. हे 5 व्होल्ट पर डिव्हिजनला आहे. लक्षात घ्या, हे 5 व्होल्ट पर डिव्हिजनला आहे.
10 व्होल्ट आपण इनपुट दिलेला आहे, 10 व्होल्ट इनपुट दिलेला आहे, 5 व्होल्ट पर डिव्हिजनला आहे. तर नंबर ऑफ डिव्हिजन किती येतील बाळांनो? येस, एक्झॅक्टली 2 डिव्हिजन. म्हणजे ही जी वेव्हफॉर्म आहे ती 2 डिव्हिजन वरती शिफ्ट. जर पॉझिटिव्ह डीसी असेल तर वरती शिफ्ट होईल आणि निगेटिव्ह डीसी असेल तर खाली 2 डिव्हिजन शिफ्ट होईल. लक्षात घ्या. इट विल बी शिफ्टेड अप इफ इट इज पॉझिटिव्ह डीसी. इट विल बी शिफ्टेड डाऊन इफ इट इज निगेटिव्ह डीसी. आलं लक्षात? अशा पद्धतीने व्हर्टिकल डिव्हिजनच्या सहाय्याने व्होल्टेज मोजायचं असेल, एम्प्लिट्यूड. व्होल्टेजला आपण काय म्हणतो? एसी असेल तर एम्प्लिट्यूड. तर एम्प्लिट्यूड मेजरमेंट करायचं असेल, व्होल्टेज मेजरमेंट करायचं असेल तर व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन इज इम्पॉर्टंट. येते लक्षात? while measuring the voltage, vertical deflection is important. ओके. व्होल्टेज मोजण्यासाठी फॉर्म्युला काय सांगितला मी? व्होल्टेज मोजण्यासाठी नंबर ऑफ डिव्हिजन इनटू व्होल्ट पर डिव्हिजन नॉब. व्होल्ट पर डिव्हिजनचा नॉब. आता एक एक्झाम्पल घेऊया. फॉर्म्युला पुन्हा सांगतो. आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू काय? नंबर ऑफ डिव्हिजन into volt per division scale. Okay. Number of division into volt per division scale. समजा नंबर ऑफ डिव्हिजन 2 आहे into volt per division किती आहे? 5 volt per division. हे किती आहे? 2 डिव्हिजन. डिव्हिजन डिव्हिजन कॅन्सल. 2 गुणिला 5 व्होल्ट बरोबर किती येईल बाळांनो? 10 व्होल्ट. म्हणजे आउटपुट किती आहे आपलं? 10 व्होल्ट. वी कॅन मेजर आउटपुट व्होल्टेज हिअर. म्हणजे जे काही इनपुट तुम्ही लावलेलं आहे ते इनपुट तुम्ही मेजर करू शकता विथ द हेल्प ऑफ व्होल्ट पर डिव्हिजन. तसंच वापर आपण टाइम पर डिव्हिजनचा करतो. मी मगाशी सांगितलं होतं टाइम पर डिव्हिजन म्हणजे काय? हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मधलं कोणतं? टाइम बेस्ड जनरेटर. ओके. त्याच्या सहाय्याने आपण काय मोजू शकतो? टाइम. You know, while measuring the time, we have to use time per division. म्हणजे टाइम पर डिव्हिजन. आता टाइम मोजायचं असं जसं व्होल्टेज मोजतो ना, सेम थिंग. इफ यू आर गोइंग टू मेजर द टाइम, सपोज हा एसी सिग्नल दिलाय तुम्ही, याचा टाइम पिरियड मोजायचा म्हणजे एका सायकलला कम्प्लीट करायला किती वेळ लागतो हा टी मोजायचा. हा टाइम कसं मोजणार तुम्ही? येस, तसंच नंबर ऑफ डिव्हिजन इनटू टाइम पर डिव्हिजन स्केल. टाइम पर डिव्हिजन स्केल. नंबर ऑफ डिव्हिजन समजा किती आहे पहा. आता आपण इथं वेव्हफॉर्म मी दाखवतो. ही डायग्राम घेतो, याच्यात वेव्हफॉर्म दाखवतो. सी, ही वेव्हफॉर्म इथून स्टार्ट होते, इथं आली. किती डिव्हिजन? कोणत्या? आडव्या डिव्हिजन मोजायचे आहेत आपल्याला. इथून 1, 2, 3. किती डिव्हिजन लागले आपल्याला? 4 डिव्हिजन. म्हणजे नंबर ऑफ डिव्हिजनची संख्या किती? 4. गुणिला टाइम पर डिव्हिजन. समजा टाइम पर डिव्हिजन आहे 1 मिली सेकंद पर डिव्हिजन. काय आहे ते? 1 मिली सेकंद पर डिव्हिजन. मग काय येईल तुमचं? 1 मिली सेकंद पर डिव्हिजन. हे डिव्हिजन कॅन्सल. मग काय मिळेल तुम्हाला? 4 into 1 मिली सेकंद. दॅट इज टाइम इज इक्वल टू 4 मिली सेकंद. म्हणजे while measuring time we use time per division, while measuring voltage we use volt per division. With the help of this volt per division म्हटलं की व्होल्टेज मोजायचं. व्होल्टेज मोजायचं म्हणजे उभ्या डिफ्लेक्शन, वरची डिफ्लेक्शन, हे वर किंवा खालची डिफ्लेक्शन. आणि टाइम मोजायचं म्हणजे काय? आडव्या डिव्हिजन. लक्षात घ्या. while measuring voltage we use vertical deflection. Vertical deflection means vertical divisions. Okay. While measuring time period, we use horizontal deflection. Horizontal deflection means horizontal divisions. टाइम पिरियड मोजताना आडव्या डिव्हिजनची संख्या मोजा आणि व्होल्टेज मोजताना हीच वेव्हफॉर्म घेऊया आपण. इथं आडव्या डिव्हिजनची संख्या किती आहे? 1, 2, 3, 4. उभ्यांची किती आहे? आपल्याला समजा पीक टू पीक व्होल्टेज मोजायचंय. पीक टू पीक म्हणजे इथून तर इथपर्यंत. तर इथून ते इथपर्यंत किती वेव्हफॉर्म आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6. किती आहेत?
6 ही एक जास्तीची आली तर आपण 6 घेऊ. इकडे 3 आहे तिकडे पण 3 असं समजूया. 6 म्हणजे व्हर्टिकल डिव्हिजनची संख्या किती आहे? 6 डिव्हिजन. व्होल्ट पर डिव्हिजन किती आहे? 5 व्होल्ट पर डिव्हिजन. गुणिले 5 व्होल्ट पर डिव्हिजन. डिव्हिजन कॅन्सल. 6 पंचे 30 व्होल्ट. म्हणजे व्होल्टेज किती आलं? 30 व्होल्ट. टाइम पिरियड किती आला? 4 मिली सेकंद. अशा पद्धतीने वेळ मोजायचं असेल तर तुम्ही टाइम पर डिव्हिजनचं बटन वापरता. व्होल्टेज मोजायचं असेल तर व्होल्ट पर डिव्हिजनचं बटन वापरतात. हे जे आहे सिंक, याच्या सहाय्याने मी मगाशी सांगितलं होतं ट्रिगर कंट्रोल. याच्या सहाय्याने आपण काय करतो? टाइम बेस्ड जनरेटर केव्हा सुरू किंवा बंद करायचं, म्हणजे ही जी वेव्हफॉर्म मिळेल ही वेव्हफॉर्म स्टेबल करण्यासाठी. स्टेबल नसेल, अशी फिरत असेल तर आपल्याला रीडिंग घेता येणार नाही. टू गेट स्टेबल वेव्हफॉर्म वी यूज दिस सिंक सिलेक्ट. ओके, अशा पद्धतीने सिंक सिलेक्ट बटन असतं. हे टाइम पर डिव्हिजनचं थोडस कमी जास्त व्हेरिएशन करायचं असेल तर स्वीप व्हेरिएबल तिथं असतं. एक्स इनपुट, एक्सला जर XY मोड मध्ये जर CRO वापरायचं असेल तर तुम्ही एक्सला इनपुट देऊ शकतात. अशा प्रकारे वेगवेगळे स्विचेसच्या साहाय्याने, बटनांच्या साहाय्याने CROचा वापर आपल्याला करता येतो. यू हॅव टू यूज दिस ऑल बटन्स युझिंग युअर CRO. लॅबमध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी करून घ्यायच्या आहेत. लॅबमध्ये तुम्ही जाल तेव्हा जाल तर ऑनलाईन तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी या YouTube वरती तुम्हाला मिळतील किंवा तुमच्या Google वरती तुम्हाला मिळतील. त्यामध्ये तुम्हाला हे सगळं करता येईल. काही अडचण असेल तर आपण त्याच्यावरती निश्चित चर्चा करू. मला वाटतं भरपूर वेळ झालाय, आपल्या इथं थांबायला लागेल. आपण इथं थांबूया आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण CROच्या ऍप्लिकेशन कडे जाऊया. ऍप्लिकेशनच्या वेळेस पुन्हा हे जे बटन असतात त्या बटनांची काही बटन जे सुटलेले आहेत, समजा एसी व्होल्टेज मोजायचं असेल तर AC-DC सिलेक्टर असतो. DC व्होल्टेज मोजायचं असेल तर DC सिलेक्टर असतो. ते मी इथं दाखवलं नाही. ऍक्च्युअली ते बटन असतात AC-DC सिलेक्टर आणि तुम्ही AC-DC सिलेक्ट करू शकतात. ऍक्च्युअली जेव्हा आपण त्याचं ऍप्लिकेशन पाहू त्यावेळेस तुम्हाला बाकीचे बटन जे असतील ते येतील. प्रॅक्टिकल मध्ये हे सगळ्या गोष्टी तुमच्या होणार आहेत. ओके, देन विल स्टॉप हिअर. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.